السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، کتاب انواری شاہ ولایت، اس کا صفحہ نمبر 20، حرف اول۔ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے باقاعدہ سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کو اولاد کثیرہ سے نوازا اور انسانوں کی آبادی بڑھا کر ان کی رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد میں سے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ انبیاء و رسول ہر دور میں احکام خداوندی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ انبیاء و رسول کا عظیم و جلیل سلسلہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء کے ذمہ آیا۔ ان علماء حق کا ذکر فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اکرم العلماء فإنہم وراثۃ الانبیاء۔ کنز العمال جیم 10 صفحہ 84۔ ترجمہ: علماء کی عزت کرو، بے شک وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ساعتن من عالم متقی علی فراشہ ینظر فی علمہ خیرا من عبادت تل عابدی سبعین عامن۔ ایک گھڑی، ایک گھنٹہ کے لگ بھگ عالم دین کا اپنے فرش پر تکیہ لگا کر علم کا مطالعہ کرنا عابد کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علماء برحق نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور شب و روز احکامات خداوندی اور ارشادات مستوی علی صبح السلام کو اپنی زبان و قلم اور کردار سے خوب نبھایا اور نبھاتے رہیں گے۔ ان علماء حق نے شریعت کی راہ پر لوگوں کو گامزن کیا۔ ان نفوس قدسیہ نے لوگوں کو شریعت سکھا کر طریقت سے فیض یاب کیا، تو ان حضرات کو پیر طریقت رہبر شریعت کے القاب سے پکارا جانے لگا۔ ان نفوس قدسیہ نے دین اسلام کی خوب آبیاری کی اور اپنی نگاہ کمیہ سے انسانوں کو کفر کے اندھیروں سے باہر نکالا اور ان کے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ پنجاب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستان میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری ہوا، جس نے انسانی جستوں کو شریعت اور روحوں کو فیضان طریقت سے مزین فرمایا۔ علوم ظاہر درس و تدریس اور علوم باطن اولیاء کاملین کی محبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کی تلاش میں راقم الحروف مسلسل 13 سال تک تلاش مرشد میں رہا۔ گولڈا شریف کی کئی مرتبہ حاضر ہوا، مگر سلسلہ ارادت میں داخل نہ ہوا، اس لیے کہ بزرگوں سے یہ مقولہ ہوا تھا: پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑے چون کے۔ شریعت و طریقت، علم و عرفان کو قبلہ عالم سیدی حضرت پیر غلام محی الدین المعروف بابو جی علیہ الرحمہ کی ذات اقدس میں پاتے ہوئے آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گیا اور در اقدس پر حاضر ہو کر فیض یاب ہوتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال شریف کے بعد کسی نہ کسی روحانی بزرگ سے ملاقات ہوتی رہی۔ اولاد نرینہ کی تشنگی میں بھی کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی، مگر وہی ہوا جو منظور خدا تھا۔ 3 بچوں کے فوت ہو جانے کے بعد پیروں فقیروں کے تعویذ گنڈوں پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا، مگر والدہ صاحبہ کا اصرار تھا کہ چکوال والے پیر صاحب کے پاس ضرور ہو جاؤ۔ بدل نخواستہ والدہ کے حکم کی تعمیل کے لیے 18 جون
नमासी बामुताबक 13 ज़िक़द 1409 उर्स शरीफ के मौका पर आस्ताना आलिया शाह वलायत सैदपुर शरीफ पहुँचा और वहाँ पहुँचकर हज़रत अमीन विलायत सैयदी मोहम्मद अमीन शाह साहब बुखारी मद्दा ज़िलाउलाली से मुलाकात का शरफ़ हासिल किया। ये मुलाकात बहुत मुख्तसर थी। उर्स मुबारक की दुआ तक मैं वहाँ रहा। हज़रत साहब की नूरानी शख्सियत दिल को कुछ ऐसी भाई के बस निगाहों में वो मर्द खुदा यादगार सल्फ़े सालीन बस किया। कई दिनों से दिल की उजड़ी दुनिया को तमानत हासिल हुई। दिलो दिमाग ने फ़ैसला दे दिया, बस फिर क्या था, ज़ियारत व हाज़री का सिलसिला जारी हो गया। अल्लाह ताला ने आपके तवस्सुल से 8 जनवरी 1990 बमुताबिक 10 जमादी उस्सानी बमौका 11वीं शरीफ औलाद नरीना से नवाज दिया। आपने बच्चे का नाम हामिद अली रखा। इन मुलाकातों से क्या फ़ायदा हुआ? अगर तमाम हालात लिखूं तो एक किताब बन जाए, लेकिन हजूर अमीन वलायत दामत बरकातहुम आलिया चूँकि अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ के कलमात को पसंद नहीं फरमाते थे, लिहाजा अदब और आपकी नाराज़गी को पेश नज़र रखते हुए इन हालात व वाक़यात की तफसील में जाने से गुरेज़ा हूँ। जनवरी 1992 को हज़रत साहब की ज़ियारत के लिए आस्ताना आलिया पर हाज़िर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि क़िबला आलम बसानवी अलैहिर्रहमा हज़रत साहब के हालात ज़िंदगी कलम बंद हो जाएं। हज़रत साहब के इस हुक्म की तामील की राह में मुझे अपनी कम मायगी इल्म हाय नज़र आने लगी और दिल में ख्याल आया कि चे निस्बत खाक रब आलम पाक, और साथ ही ये ख्याल दिल में पैदा हुआ कि जिनका काम है वो खुद ही इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने की इस्तिताअत व मदद भी फरमाएंगे, लिहाजा इस सादत को हाथ से मत जाने दो। चुनाचे दिल बड़ा करके इस अजीम काम की हामी भर ली और फिर चंद रोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर रहकर ज़रूरी मालूमात को जमा किया और वापस फैसलाबाद पहुंचकर किताब को तरतीब देने के लिए एक खाका तैयार करके काम का आगाज़ कर दिया। चूँकि आपने हुक्म फरमाया था कि हज़रत क़िबला आलम के तज़किरा के साथ आपके आबा व अजदाद के हालात भी पेश किए जाएँ। चुनाचे आपकी जद्द आला हज़रत अली उल मुर्तज़ा करबला वजहू के हालात से इब्तदा की और वो सब कुछ ज़ब्ते तहरीर में आता चला गया जो किताबी सूरत में आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि पाक परवरदिगार मेरी इस हकीर सही को इन पाक सीरत औलिया के तोफ़ैल मेरे वालदैन, मेरे अज़ाओ अकरबा और आबाब की उखरवी सुरखरुवी का सबब बने और इस कार खैर में जहाँ जहाँ मुझसे कोताही हुई इसे अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े माफ़ फरमाए, आमीन। खादम अहले बैत व असहाब अलैहिम रिज़वान मोहम्मद दीन चिश्ती गोलड़वी। ये था इनका सफ़ा नंबर 20 पर इस किताब में जो इन्होंने मज़मून लिखा। तो मेरी तरतीब, मेरा हिसाब किताब, मेरा बयान ऐसे बना कि मैं इस किताब को हज़रत शाह विलायत किताब को एक वीडियो की सूरत में जितने भी मज़ामीन में मैं आपके सामने पेश करूं, जितने मेरे पीर भाई हैं, पीर भाइयों के पीर भाई हैं, पीर भाइयों की पीर भाई हैं, यानी जितने मेरे पीर भाई हैं वो सब भी इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें और इसके अलावा जितने और भी दिन से और अच्छी बातों और अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत रखने वाले हैं वो भी इस फैज़ से फैज़ याब हों। शुक्रिया।